大家好，欢迎收看今天的面具人呐。哎呀，今天真的是大戏连连呀！妈呀，昨天到今天出了很多荒唐的事儿啊，尤其是这个中共大使馆干涉美国大选穿帮的事情啊，穿帮了，中共这边紧急辟谣呢。那这个事儿咱们放在节目后面再讲啊。哎呀，有一个问题，面具人发现了，那就是什么叫做统战。面具人，我今天真的是意识到了什么叫做统战了。给大家举个很简单的例子吧。很多反共的人以为墙外的世界是新鲜的花园，结果呢，这个花园里面是有点肥料的味道，有点泥土的味道的。那这很正常嘛，并不是很多反共人士幻想的墙外的世界就是完美的新花园。然后呢，这些反共人士翻到墙外了以后，来到了这个新花园了以后呢，闻到了一点肥料味儿，华人就会觉得，哎呀，没想象中的那么好，反正都是屎味儿，哪儿的屎都是一样的。哎呀，民主花园里面，咦，这儿也有屎呢，说不定这坨屎是香的。然后呢，他就啪啪一口把这坨屎吃了下去。然而呢，他并不知道，这个民主花园里面的屎也是共产党故意拉在民主花园里面的，并不是他们想象的民主社会的屎都比独裁社会的屎要香。而你把这民主社会里面共产党拉出来的屎，你吃的越多越好，你吃屎拉屎，拉了屎以后再吃，你就成了天然永动机了，你就真正的实现了人体内循环了，懂了吗？你就拥有了无穷无尽的精神食粮了。那这些红色贵族他吃的是饭，拉的是屎，而你吃的就是屎，你吃的屎还是人家拉出来的，你还是一个自循环内循环的永动机，你怎么还把这些屎当成宝贝啦？什么党内秘闻呀，憋大招了呀，共产党的内部秘密消息啦，你喜欢吃，你喜欢灌脑啊，那这些红色贵族就可以不停的拉出来，让你满脑子都在灌这种大便，让你在这个民主花园里面泼屎，这样大家就可以把这个民主花园搞得不仅有肥料，还有更多的屎啊，臭气熏天的，乌烟瘴气的。那这世界上没有什么比这再可悲的事情了。好了，不开玩笑了啊。那今天节目的第一个话题就是，再给大家说一个轻松的话题，那就是面具人之前预言的东西又成真了。当时面具人说，美国至少在川普任内是不会封杀抖音的。当时面具人就因为和别人的观点不一样，不随大流，因为那些民主大师都在说抖音完蛋了，抖音死定了嘛，川普灭共了。面具人当时就说，抖音作为川普的一种宣传工具，作为利益输送，不可能被禁的。而且你们看，很多华川粉呀，包括美国本土呀，都在利用这个抖音发送川普竞选的短片呢。不可能禁抖音。当时面具人我就被喷了，为什么？因为我不随大流，因为我跟他们的观点不一样。哎呀，我有时候就觉得，在咱们华人这个圈子里面啊，你连独立思考的权利都没有，你不随大流，你就是有罪。并且呀，面具人当时的节目说过，抖音的开发逻辑是根据二战前苏联的一种刑讯逼供方式而演变来的，叫做声光刑讯法。它用的原理就是通过各种碎片化的杂乱的画面，还有各种声音刺激，短时间内让人的大脑接受过多的讯息，导致大脑超负荷，从而降低人们的思维能力。经过声光刑讯法刑讯逼供的人的思想很容易就会出现认知能力降低，他的思想很容易就被别人带着走了。有一部电视剧里面还还原了这种玩法，就是新出的美剧叫做《守望者》，里面的银镜就是用这种方式来审问犯人的，你们有空可以去看看啊。只是中共把这种声光刑讯法改进了，改良了，让它披着一层娱乐工具的外衣，实际上呢，原理是一样的。抖音就是用大量的画面和声音刺激你，你认为你是在玩，实际上你是在被处刑呢，而这个处刑人就是你自己。最后导致的就是个体丧失思考能力，然后呢，就是跟风随大流。有一个现象，不知道大家发现没有，就是抖音这个玩意儿啊，有魔力啊。你们自己仔细观察嘛，不怎么爱跟风的，平时还算是比较特立独行的人，玩了抖音呢，就开始越来越喜欢跟风了。
这其实就是一种心理疾病了，他们出现认知障碍了，尤其是自我认知能力渐渐丧失，自我意识能力渐渐丧失。你们认为抖音是娱乐软件，实际上你们并不知道这玩意儿是脑控武器，这东西对年轻人的大脑损害，西方媒体已经发现了，并且呢认为这些孩子有些异常了。接下来的这个视频啊，你们应该仔细看看啊，面具人我建议看3遍以上，反正面具人我作为一个心理学研究者，我已经把这个视频看了10几遍了，非常具有学术价值和参考价值。接下来的这个视频你们看的次数越多，你可能会起初随着感觉这个视频啊有趣儿搞笑，随着你看的次数越多，你会越来越觉得感觉到恐惧，感觉到那种不可名状的恐怖的感觉。你们来看一下。 Imagine coming up to, like, you're coming up to someone, you're coming up to meet them, and they go, "Hi." Like, what do you be like? Who just did that? Like that's odd. Like, hey, isn't that so fun? Okay, stop. Look how freaking cool this is that I started doing, and I'm doing it like way too often. Okay, so you like do. Okay, I'll show you because it's freaking cool. Hi. Oh. Okay. Nice. But you just delay your words after you mouth them, so it looks like imagine coming up to, like, you're coming up to someone, you're coming up to meet them, and they go, "Hi." Like, what do you be like? Who just did that? Like that's odd. Like, hey, isn't that so fun? I just saw this girl do this thing where she made herself look like she's glitching by saying, you know how you can like talk under, like, without moving your mouth, like, "Hi," like that. If you do that but you mouth the words a second before, so imagine walking up to your friend like, "Hi," and they're like, "What the f*** you just, where did that come from?" Or like, "Hey." Hey! So a lot of people are asking about how I did the lagging voice thing, and they want a tutorial, and all I can say is, like, find words that don't make your lips touch, like hi and hey. Like, I'm not that good with ventriloquism. I can't do crazy, like, cool songs like that, but if you can go, hey, and I also promise it's not a voiceover, like, there's no one else in the room, this is my voice. You can see my throat move, I hope. Hey! Yeah. Hey, hey, hey! I don't know how else to prove it to you guys. Did you guys know you can actually glitch in real life? It's kind of crazy. I just saw this video and it's like you mind the word and then you like say it at a delayed time. So for example, you would be like, "Hello." It's kind of crazy, right? You know, I think I'm pretty good at it. Like, I've tried doing ventriloquism, whatever that word is, a lot, so I can actually do sentences. So you can be like, "Hi, how are you doing?" It's kind of wild, I know. Okay, so guys, you know, try it out. It's pretty cool. So, bye. You can glitch in real life and freak people to freak out. So basically, you lip say what you're gonna say. So if you're gonna say hi, you go underneath your mouth right here, you go, "Hi. Hi. How are you? I'm great. How are you?" Some form of puppetry. "Hi guys, my name is Greg." And the end result is, "Hi." Or, "Hey, I'm a human glitch." 看完了吧？其实中国人不傻的，只是大家点的天赋点不一样。老外把天赋点点成了创造型、创新型的，中国人把天赋点点成了阴谋型的。你认为他是在推广他的娱乐软件，实际上呢，他用的并不是做生意的心态，他用的是打仗的心态，搞死你的心态。哦对，共产党不仅对外要打仗，对内还要打仗，因为共产党是内斗内行呀。给大家说一个关乎你们日常生活最重要的新闻，那就是健康码。健康码又让面具人预测准了。当时面具人是怎么说的？健康码肯定不会撤销了，一定会长期存在的，并且全国健康码肯定是要统一的。结果怎么样？你们看这个新闻啊，12月10日，国家卫健委网站发布关于深入推进互联网加医疗健康5个1的服务行动的通知。通知明确规定，推进一码通融合服务，破除多码并存、互不相通的信息壁垒。
通知明确提出，各地要依托全国一体化政务服务平台，落实健康码信息互认机制和规则，明确跨地区流动人员健康码信息在各地区可信可用，切实方便人员出行和跨省流动，实现防疫健康码统一政策、统一标准，全国互认，一码通行。在低风险地区，除特殊场所和特殊人员外，一般不应查验健康码。对于老年人等不使用、不会操作智能手机的群体人群，可以采取读取身份证、出示纸质证明、亲友代办或一人绑定多人防疫健康码等替代措施，加强防疫健康码数据规范使用，强化数据安全管理，切实保护个人隐私。2级以上的医疗机构应在入口处增设无健康码绿色通道，配备人员帮助查询防疫健康码，协助手工填写完成流行病学史调查，缩短等候时间，为老年人等群体提供更加细致适宜的服务。面具人告诉你们啊，其实一开始各地独自搞什么各地区的健康码，什么粤康码呀、陕康码呀、晋康码呀，一方面是为了准备工作需要时间，知道吗？另外一方面呢，也是测试老百姓，让老百姓习惯，先从地区开始，最后再大统一。共产党他能推出健康码这个玩意儿，肯定是要全国搞呢，肯定是要全国统一呢，不然他调用那么多的公共资源，公交车、医院、上班、地铁、进小区包括办公，全部都把这些配套设备给你整上。你们认为共产党会白花这个钱吗？让这些钱付诸东流吗？共产党这种极右唯物主义法西斯，一分一毫的价值都要保守的老八皮了，压榨出人最后一滴血汗的政体，他会浪费这些钱吗？怎么可能会浪费那么大的基建投资吗？从这一点就可以判断，健康码肯定会长期存在了，很简单的道理嘛。那么还有一个问题就是，你们注意到刚才新闻中说的一码通了吗？还有5个1啊。那么这个一码通数字化管理其实在很早以前就开始规划了，并且呢是由李克强设计的。维尼熊对于国家的权力未必大过李克强，你们仔细去查阅一下相关的资料，中国的很多东西都是在李克强的操刀下去完成的，跟习近平没有多大的关系，并且呢习近平也插不上手的。2019年的时候呢，中共这边呢就准备深化一码通、大数据、数字经济这些玩意儿其实疫情只是一个催化剂而已，中共它很好的利用了疫情，有没有疫情，中共它都是要搞这些大数据、健康码一码通的这些事情的。你们记住这一点就 OK 了中共它必须要搞这种高压集权。2019年，长三角数字一体化一码通域座谈会在合肥市召开。长三角城市15家数据资源部门与相关单位共同参与，并建立了一码通域的初步方案。在这之前呢，合肥市相关部门依据居民数字生活痛点难点，深入了解多种二维码与相应实体卡并存情况，并赴上海、长三角、杭州、南京等多地对接交流，在全国范围内率先提出跨地域、跨领域实现一码通域的构想。据介绍，一码通域是通过建立统一的跨地区、跨领域协同的二维码标准体系，实现跨城市、地域及跨行业领域的二维码应用之间的多码互认，优化长三角都市圈经济社会交流的数字化应用生态环境，促进长三角城市公共服务要素的自由高效流通，提升居民消费、出行、就医等各方面的服务便利性，驱动长三角产业消费及数字经济快速发展。你们看好这个时间点那是2019年就开始搞这个一码通了。你们现在知道面具人一直强调共产党的长远布局了吧？他的运算能力是超过咱们普通人太多了。如果说咱们普通人能看到前面2米，那共产党就能看到前面10米，而大外宣的作用就是让你在前面这2米都看不到。所以呢，面具人，我为啥说共产党就算是一只蚂蚁，它都不会掉以轻心的？防民如防火，
万一老百姓中出现了聪明人，这对共产党的政权会是一个威胁。比如老百姓再出一个老毛，再出一个老蒋怎么办？对不对？那这是很麻烦的事情。所以呢，要准备各种预案来维稳，就连海外也要维稳，防止海外出现孙中山这号人物，知道不？防止海外出现什么真正的革命家，能够动摇我大红色帝国执政根基的这种聪明人。所以呢，对外也要维稳，对内也要维稳，要搞什么健康码、大数据、行程码这个家庭码，这些乱七八糟的玩意儿，把老百姓定点定时按照区域24小时的监控起来。最可笑的就是还有一个矛盾问题有一个悖论，就是面具人最爱提的悖论环节，也是一个很可悲的问题。你们看很多反共的人士都说共产党垃圾、弱智、白痴，但是你看反共人士又在说世界上的人民、世界上的国家应该合起伙来对抗中共，围剿中共。中共已经威胁全世界了，中共是人类的威胁了。观众朋友们，你们不觉得民主大师说的这些话有矛盾吗？他一边说中共是傻子、白痴、弱智，那你们想嘛，一个傻子、白痴、弱智怎么可能需要全世界联合起来围剿他呢？一个傻子、白痴、弱智怎么可能有能力威胁全世界呢？为什么共产党反不掉？就是因为共产党他会想办法制造矛盾、制造对立，让反对他的人或者团体在这种心理按摩、盲目自大，或者是无穷无尽的内耗中，前也不是，后也不是，左也不行，右也不好，一直原地踏步，甚至退步。因为大家都觉得自己牛逼的不得了，刚好呢，共产党有自己的特务，有自己的外宣团体，不停地软化共产党的实力，掩盖共产党的真正目的。明白了没？这些民主大师给你们灌鸡汤，给你们吹牛逼，让你觉得共产党弱得很，你牛逼得很，大家一起盲目自大，就跟现在的台湾人一样，香港人一样，动不动就调侃共产党，动不动就羞辱大陆人，来找自己的存在感，觉得台湾人、香港人宇宙无敌，全世界的民主之光，世界最强。实际上呢，大家都在这种盲目自大当中一叶障目，不见泰山，反而呢给了共产党趁虚而入的机会。而共产党呢，就在这种大家自己自我感觉良好、自己吹牛逼的空隙当中，悄悄的在前进呢。观众朋友们，不是面具人危言耸听共产党都进化到这种程度了谋略呀、思维呀、前沿性呀，都已经比普通的政体、普通的人、普通的国家要强太多了。你们还在那儿天天听民主大师给你洗脑，给你心理按摩给你吹牛逼，说中共快死了你们难道不应该立刻就现在开始重视起来共产党的威胁吗？好好的痛定思痛，研究一下为什么我们的台湾、香港，包括美国能被共产党搞成这个样子，能被这帮民主大师搞成这个样子。为什么我们不反思一下呢？整天去骂别人去践踏别人来找快感，而不去自己反思一下为什么自己会处于劣势。那当然了，很多台湾人、香港人可能觉得自己并没有劣势觉得自己牛逼、宇宙无敌，那这种人你自己吹牛逼吧，跟面具人我没关系那么这个文中也说到了5个一那面具人在这里给大家解释一下，这5个一指的就是一部好的戏剧作品，一部好的电视剧作品，一部好的电影作品，一部好的图书。这个图书仅限社会科学方面什么思想政治上面不能一部好的理论文章。那说白了，这些一步都是意识形态洗脑的东西。但是呢，在中共眼里面人要洗澡，更何况洗脑呢？这勤洗脑和勤洗澡是一样的，有助于身心健康。咱们从小看到大的那个广告是怎么说的？洗洗更健康，对不对？那么关于健康码还有数字货币，面具人已经讲了很多次了，你们可以查查播放列表，或者是往期的视频链接，我一会儿放在留言区，你们看一下，回忆一下。好了，来讲今天节目的重点搞笑了。这几天呀，翟东升还是狄东升多音字给大家展示了一个什么叫做出口转内销。墙内先爆出来一个，党内的谋士
党内的公知、党内的高参评论美国大选的事情啦。党内的人都说了，哎呀，不能让川普当选呀。哎呀，美国是我们的人，美国过去几十年都是我们中共控制着呢。然后呢，海外这群奴才狗啊，就开始奴性了，那个狗吃屎的毛病又开始了，就闻着这个屎味就过去要舔了。你看，党内人士都这么说了，哎，党内的谋士呀、翟东升呀都说了，过去美国几十年都是我们中共的人，现在美国只有川普不是我们中共的人，那他说的一定是对的。哎呀，那面具人我都寻思了，共产党说啥都他妈是对的，那你还反你大爷的共呢？那你这明明是舔共嘛，挺共嘛，共产党说啥都是对的嘛，是不是？翟东升支持谁，共产党支持谁，这都属于国家级别的机密，他可能会拿到大庭广众下说吗？这么一个不知名的人物，一夜之间这么多的媒体资源，海内外一起捧他。最后呢，消息发到墙外了，火起来了。墙内看这个消息发酵的差不多了，就开始删帖降温，反正信息都传播出去了，然后再由墙外的川粉带回到国内啊，把这些消息给墙内这些迟钝的川粉，那这样就形成了一个信息闭环，出口转内销。合则两利，斗则两伤，这么简单的一个道理，你们想不明白？无论是中共还是这些民主大师啊，他们在做的事情都是希望美国发动人民斗争，发动两党斗争，发动这个互相分裂。尤其是你看老黑呀，还有老鼠人呀，他们今天看共和党弱势一点，他们就开始煽动共和党，把共和党说得很强势，强化共和党。明天他们看民主党弱势一点，他们就开始煽动民主党，把民主党说得很强势，强化民主党。那他们这么做的目的就在于让两个党派的实力越接近越好，矛盾越激化越好。为啥？因为这样双方冲突起来才可能对各自造成的伤害最大化。因为只有实力越接近，双方对撞才有可能越同归于尽，知道吗？如果说实力差距拉开了啊，那就成碾压了。那事情发展到现在，你们还看不明白吗？不管是挺共和党还是挺民主党，任何一个党派它都是美国治下的传统党派，只要这些党派在，美国就在。任何一个党派它带领美国变得更强，对中共来说都是威胁。也就是说，中共会抓住任何可能的机会，把美国打死打消失，打残都不会，要打死打消失，让这个世界从此没有美国这个玩意儿，从此没有美国这个说法。所以为什么很多人说什么分裂论呀、小政府呀，这些民主大师天天喊的谬论嘛，什么小政府呀、分邦治国呀、分裂成独立政体呀，这些分裂论啊，目前来说根本是无法撼动中共的。但是这种学说对美国这种联邦共和的体制是很有冲击力的，你们懂了吗？那在分裂美国，在制造美国内斗上面，制造美国人民斗人民，这个层面上啊，民主大师和共产党的目标还有行为是一致的。就像共产党现在把台湾整的民主搞成民粹内斗了啊，台湾人现在也不关心世界大事了，也不搞发展了，满脑子就是要么干死民进党，要么干死国民党。就在这儿无穷无尽的内斗、内耗、仇恨化、愚钝化下去。所以面具人，我告诉你们啊，劝和不劝分。你们看到的支持共和党消灭民主党的，或者是支持民主党消灭共和党的这些人呢，很多呢要么就是脑子不好使，或者是目的不纯的。你们想嘛，任何一个党被消灭了啊，最好就是像老鼠人那样啊，今天东脚使棍子一下，明天西脚一棍子使。他就是希望美国最好同归于尽的这种人，究竟是什么居心啊？民主党这边被压下来了，你把民主党抬起来跟共和党干啊，共和党这边稍微弱势一点了，你又把共和党抬起来跟民主党干啊，你想干啥？所以呢，你看共和党人出来说什么宪政出问题了，还是说民主党人跳出来说宪政出问题了，在共产党看来啊，越说越好。你不说，我还要花钱请人继续造谣说，继续挑拨离间说，继续制造矛盾说，
最后搞得大家都互相不信任，大家互相大打出手，同归于尽。那除了这次翟东升出口转内销，共产党这次还真的是用力过猛了。中共这边呢，他的大使馆也露馅了。美国时间周三深夜，川普发文称，如果有人在选举中作弊，就像民主党那样，为什么选举结果不能立即被推翻呢？怎么能这样治理一个国家呢？其实这也没啥好说的，这都是川普的日常操作了。但是奇怪的点在哪儿就是中国驻美大使馆官方推特转发了川普攻击美国民主党、煽动推翻选举的推文，这引起了社交媒体用户的注意。目前呢，推特在这条推文上警告称，有关选举舞弊的说法是不实消息。随后呢，中国在美国大使馆的官方推特上面表示，12月9号并没有转发任何推特，之所以有这条推特存在，是因为中国大使馆的官方推特账户在今天下午遭受到了黑客攻击。我们谴责这种行为。又是黑客攻击，就像之前赵立坚和刘晓明关注这些色情明星的推特还给点赞了，那他也说是黑客攻击嘛，这都是一个套路被黑客入侵了。不过这种事件呢，也是一个标志性的，那就是你们可以很明显的看出来了吧，中共就是想借助美国大选来搞乱美国，挑起美国的内部分裂。这次中共真的是使出了吃奶的劲儿了，尤其是把海外布局了30年的民主大师全部收买了，扔出来了，知道吗？而且呢，你看中共他国内的新闻资源也在配合搅乱美国的大选。其实面具人我昨天的节目怎么说的？中共这种独裁的皇权政体他的思想是争一时不如争一世美国大选4年选一次，我每隔4年就能来搞你一下，每隔4年就能给你这个木头上钉一颗钉子那钉子钉进去了，你就算把钉子拔出来，是不是还有窟窿？我今天钉一根，明天钉一根，时间长了，你这根木头就千疮百孔了，你这根木头就崩溃了，懂了吗？这是中共的观点，懂了没？那美国如果看不懂这种玩法的话，美国被中共玩死那也是活该你们这次可以明显的看出来了尤其是这些民主大师的频道没啥意思，你们看他们的频道还不如看新浪微博、百度贴吧呢。观众朋友们，你们有心的自己仔细观察一下他们发布的新闻面具人我不敢说100%至少90%他们发布的新闻你在墙内都能查到，并且呢，墙内发布的时间还比他们发布的时间要早一点。那至于骂习近平、骂共产党，这些都是节目的表现需要，只是表现形式的问题，他们的故事盒还是一样的。那国际新闻的话就更没必要看他们的了，你翻墙你可以看 BBC、CNN、CNBC 或者是英文圈的推特都可以。对了，当然这些民主大师他为了保守自己的韭菜，保守自己的利益不被流失掉，他们当然会诋毁别的媒体，说是假新闻、假媒体就他自己的媒体是真的吗？独裁的央视不可信，民主的 CNN、ABC 也不可信，就是他们最可信，他们是凌驾于民主独裁之上的存在。面具人，我问大家一个问题诱导你，甚至是反对你观看别的媒体的这种做法，和中共的防火墙信息审查是不是一样的？他们民主大师和中共充当了审判者和执行者，他们有权利让你看啥不看啥，那这算不算独裁集权？尤其是这些民主大师，他们为啥要这样做？为了钱嘛。中国有一句话是怎么说的？同行是仇家嘛。其实这些民主大师都是些烂货，他们眼里面除了钱没别的玩意儿，什么民主自由都是用来赚钱的工具。只要打击到了他们的盈利渠道了以后，他们就立刻会软了，甚至会跪下来给你叫爷舔屁眼儿。最近几天这些民主大师不是怨声载道的说油管封杀言论了，油管怎么样了，独裁了，没有言论自由了那大家都别吵了关于油管最近和谐删视频的事情，面具人作为创作者告诉你们一个事实，面具人不忍你们再被忽悠了，听这些民主大师满嘴瞎逼逼。
这些事儿啊，是只有我们创作者知道的一份协议。你用油管赚广告费，开通盈利之前呢，是要签一份协议，签一份合同的，并且呢，这个合同协议油管拥有最终解释权，里面的条款的细则非常多非常多，包括商业准则呀，不准搞什么黄赌毒呀，伤害暴力血腥的什么制造社会暴力的这些都不准搞，这些都是明文规定的。但是你记住一点就行了，油管拥有最终解释权，而且你想拿油管盈利，你必须签字同意，你签字同意了，盈利开通了，你把钱也拿到口袋里面了，那你就愿赌服输，就按照协议合同规章办事儿，遵守协议。要么你就别签，你也别赚人家的钱，你可以不遵守。怎么华人双标了？一边说习近平不遵守协议，一边呢自己还不遵守协议，说油管怎么霸道，油管怎么打压言论自由。喂，搞明白了吗？所有的游戏规则是每个创作者亲笔签字的，这就好比我跟你关系好，我请你来我家下跳棋，但是这个跳棋游戏规则是我定，怎么跳怎么走我定，你想玩你就玩，你不玩那你从我家出去啊，我有权利不让你在我的家里面待，懂了吗？啊，你们说言论自由，喂，搞明白，所有的游戏规则大家都是提前商量好的，签了就要遵守，好吗？要么你别签。关于这一点啊，观众朋友们，你们不知道吧？被这些民主大师耍无赖、装可怜骗了吧？啊，拿好处撸钱的时候你最快，怎么让你承担责任了你就不行了？很简单的例子呀，这些民主大师拿好处的时候，想怎么说就怎么说。油管要开始整治你，造谣煽动美国内战，煽动美国人民上街暴力袭击，煽动人民拿起武器上街干死民主党，干死拜登，整治你们这些违法行为，你又要说油管侵犯你的权利了，侵犯你的言论自由了。那你合同都签了，你把钱也拿了，你怎么就不想履行合同了？你怎么就不遵守游戏规则了？你不要拿中国的这种合同来说话，中国的劳动力定价是完全不合理的。那油管是克扣你的工资了，还是说油管给你的广告费不符合定价标准了，还是说你要走，油管把你扣下来不让你走的？那中国就不行呀，中国你不上班你不干，可能会对你有行政处罚的并且呢，中国这种高压环境下，剥削体制下，你不干活你不赚钱你就去死。而且说实话，你觉得油管不好，你自己可以单独开个视频网站呀，没人不让你开呀。你在中共治下，你自己个人你能开视频网站吗？你必须要设立党支部呀，必须要听党的话，跟党走呀。美国谁限制你不让你开视频网站了？还说要废除230条款，230条款就是保证这些私人运营的这个权利的那如果说把这一条废除了以后呢，听党走，跟国家走，那是不是每个视频网站都要设立一个党支部？你江峰那么牛逼，你文昭那么牛逼，别又要骂着油管，又要死皮赖脸的蹭着人家的饭吃，还要想办法偷鸡，偷偷的导流到你自己的网站上偷东西。好，咱们退一步来说，你的视频每天几万人、几十万人看，你整天在那里煽动暴力，煽动老百姓拿起武器上街干死反对派，这几十万人里面概率不小万一真的有几个人、几十个人看了你的视频，受了你的鼓动煽动上街去干别人，造成了恶性暴力事件了，那这谁来承担责任？那这些民主大师到时候又会甩锅了。哎呀，我只是个说书的，谁让油管自己审核不严谨呢？这当然是油管平台的错，这事儿怪油管，和我没关系，是不是？一个机构要有社会公德心，一个公众讲话的人要有羞耻之心。那这些民主大师要的是凌驾于社会规则、凌驾于法律、凌驾于道德之上的自定义规则。所以说他们这些人人人心中都有一个习近平，凌驾于党，凌驾于国家，他们自己说啥就是啥，他们自己说的才是对，他们自己说的才算。观众朋友们，我讲到这儿，你们应该能看明白这些民主大师的嘴脸了吧？如果说这个世界上还有比这些人再烂的人，我是找不出来了。屎都比他们干净，屎还能种地施肥呢，帮助植物生长呢。
这些民主大师呢，只会害人。